ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، جو ایم این اے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے اظہار شاہ صاحب، کیا ان کی وفات کے بعد کوئی پارٹی کو فرق پڑے گا؟ نون لیگ کو ہاں جی دس کے میں جو کام ہوئے ہیں نون لیگ کے دور میں ہوئے ہیں، اس کے بعد تو کوئی کام نہیں نہ ہو رہا، جی جی یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ جی جی یہاں پہ تو سارا کام ہی نون لیگ والوں نے کیا نا، جی جی آپ کے سامنے ہے سارا شہر۔ پتہ پورے پاکستان میں نون لیگ والے نے کام کیا، ابھی تک خان صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ان کی ابھی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، تو کیا ان کے وفات کے بعد کوئی پارٹی کو کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ نہیں پڑے گا؟ تو ان کی جگہ کوئی لے سکتا ہے؟ ہاں جی، جو بھی مثلا کوئی نیا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا اس کو بھرپور ووٹ ملیں گے انشاءاللہ۔ کیا ان کی کمی پوری ہوگی کہ نہیں؟ دیکھو جو ان کی کمی ہے وہ تو چلا جاتا ہے، اس کی جو کمی چلا کون جاتا ہے وہ تو نہیں پوری ہوتی، پتہ ہے نا، اللہ کرے۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، جی جی وہ تو اللہ کی دعا طرف وہ ہے کہ اچھا آدمی، مزید اچھا آدمی آئے جو شہر کے لیے بہتری کرے صحیح۔ اور اور اچھا شہر کا حال ہاں، ابھی دیکھیں، ہم نے کسی دیکھا گلے ہے۔ محلے سے آپ گزر نہیں سکتے، ادھر گلیوں میں جاؤ اتنا پانی کھڑا ہے، کوئی جا بلدیہ نہیں والوں نے ادھر آتے ہیں جرمانے کاتے ہیں، پیسے کچرا لیتے دیکھیں ہیں۔ ہمارا، یہ ادھر ہمارے دوڑ کا حال دیکھیں، ابھی 2-3 دن پہلے اسی صاحب آئے تھے، سب دوڑ والوں کو 2-2 ہزار جرمانہ کر کے گئے ہیں، لیکن کام کوئی نہیں۔ جرمانہ کیوں کیا اگر کام نہیں ہے تو؟ پتہ نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، نہیں، یہ تو پھر دکانوں والوں نے تو نکل کے کچرا تو نہیں نا صاف کرنا روڈ والا؟ بس ایسے ہی چل رہا ہے، کا کام ہے۔ جی جی ایسے ہی ہے بلدیہ کا کام۔ صحیح۔ یہ دیکھیں، یہ سڑک ٹوٹی کو سال ہو گیا، یہاں پہ روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ اپنا ٹویا بچانے کے لیے گاڑی بریک کرتے ہیں، پیچھے سے دوسرا آ کر ڈم، ایسے ہی چل رہا ہے، لیکن کوئی بیٹا نہیں۔ یہ دیکھیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا بارش بند ہو گئی، ندی بارش پانی ایسے چل رہا ہے جیسے ندی چل رہی ہم ہے سوا سے گزر کر آئے ہیں جی، پانی پانی کہ بائکس بھی بند ہوئی ہیں، گاڑیاں بھی بند ہوئی گاڑیاں ہیں، بجلی بھی بند اور یہ دیکھیں بالکل ٹوٹل جو ہے نا ایسے ہی ایسے ہی۔ آپ کون سے چینل کی طرف سے ہیں؟ چل بس ہم کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ہمارے ایم این اے تھے اظہار شاہ صاحب، جی جی۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، نون لیگ سے تھے، جی جی، کیا ان کی وفات کے بعد کوئی پارٹی کو فرق پڑے گا؟ سر دیکھیں، جو خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں نا، خداوند تعالیٰ کی ذات کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کو بھیجتی رہتی ہے، جی جی بالکل۔ تو انشاءاللہ ان کا بھی نیمو بدن آئے گا جی اور انشاءاللہ وہ پبلک کی، عوام کی خدمت کریں گے جی جی۔ انشاءاللہ۔ تو کیا کمی پوری ہو سکتی ہے؟ جو بندہ چلا جاتا ہے اس کی کبھی بھی کمی پوری نہیں ہو سکی، جی جی۔ پر دعا ہمیشہ خدا سے یہ کرے کہ اس جیسا ہی کوئی ایماندار اور اچھا بندہ ہے۔ بندہ آ جائے۔ اچھا، ایم این اے صاحب جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، نون لیگ کے تو اظہار شاہ صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ آمین جی۔ جو کیا اس نے- کوئی فرق پڑے گا پارٹی کو؟ پارٹی کو ایکچولی میں زیادہ تر جو ہے نا پولیٹکس میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتا ہوں، معلوم ہی نہیں فرق پڑے گا یا جی۔ نہیں، بہرحال جو بھی ہے یہی دعا کرتے ہیں کوئی ان کے جیسا ایمانداری آئے نہیں، الحمدللہ۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ بہت اچھے سے کام کرواتے تھے ڈسکا کا یا دوسرے جہاں جہاں ان کی ایریا تھا ان کا۔ ہاں، لیکن وہ ہے نا کہ اپنی جو رسپانسبلٹی ہے ان کی اپنی، جی۔ اس کو وہ سر انجام دیتے تھے۔ اگر ہر لیڈر ایسا کرتا رہے تو ہمارے پاکستان میں کسی کو تکلیف ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس عہدے پہ میں آیا ہوں جی جی یہ میرا سب سے پہلے، باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، عوام کے لیے جتنا بھی آتے ہیں ایکچولی وہ عوام کے سرونٹ ہوتے ہیں، انہوں نے سروس دینی ہوتی ہے عوام کو، عوام کے لیے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، جتنا اچھا کرے، کیونکہ ہم نے جو اس دنیا میں بھی نا قدم رکھا، جب ہم لیڈرشپ میں آ جاتے ہیں ہمیں آخرت میں جواب دینا ہوتا ہے، تو کوئی اچھے لیڈر ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ آج کل تو جتنے بھی آ رہے ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پورے ہی کریں، بس اللہ یہی کرے، جو لگائیں وہ پورا کریں، پورا کرنے کے بعد انہیں پروفٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ تو۔ یہ بھی بات ہے نا، پر اللہ ان کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ بس خیر کرے ہمارا ملک کی، پاکستان ہے، ہمیں اسی کی ہمیں دکھ ہوتا ہے جب دوسرے ملکوں کی کسی بھی چیز کو اپنے ملک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ باتوں میں تو ہم نمبر 1 ہیں، نمبر 1 ہے۔ باتوں میں تو پاکستان کے آگے کوئی بھی نہیں جی سکتا، لیکن انفیکٹ جب پریکٹیکل میں آتا ہے تو ہمارا پیچھے ہم کو دیکھ کے خود دکھ ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں بولتے ہیں ٹی وی میں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تقریروں میں کرتے ہیں، آیا کہ حقیقت میں سچ کریں تو الحمدللہ ہمارا پاکستان سب سے اچھا ہے۔ یہ ان پر ہے یہ تو انہوں نے کیا کیا 1974 سے اب تک انہوں نے کیا کیا مجھے یہ بتائیں نا۔ جی جی تو ان کی آفیسلی ان کی فرق تو پڑے گا ان کی پوزیشن پہ۔ یہاں پہ جو عوام ہے نا، جو اب وہ ان کو بہت شعور آ گیا ہے، اب وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور بولتے ہیں۔ لیکن وہ ابھی بھی کہتے ہیں شیر شیر ہی ہے، شیر تو شیر ہی ہے، شیر نے تو شیر ہی رہنا، لیکن پنجرے میں۔ پنجرے میں۔ ہاں، وہ اس کا یہ سسٹم نہیں ہے۔ ہمیں ان سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیر کا ہے، وہ پی ٹی آئی کا یا پیپل پارٹی کا۔ پیپل پارٹی نے کراچی میں کیا کیا؟ کچھ کیا؟ ہم تو مانگتے ہیں بی پریکٹیکل۔ اگر کسی نے کچھ کیا ہے محب وطن، تو بات ختم۔ پاکستان کے لیے کسی نے کیا کیا؟
सीधी बात है। तो आपको क्या कोई उम्मीद है कि जो अमीर पे दुनिया कायम है ना, जी, जी। हम तो कोशिश करेंगे कि चलो जो नया है उसको संभालो, देख लो, अगर कुछ करता है तो, हाँ। नहीं करता तो ऑब्वियसली वो भी फारिग हो जाएगा, दैट्स इट। ऐसा ही मसला, और तो कुछ नहीं है इसमें, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया, 1974 से किया होता तो आज मेरा यहाँ पे इंटरव्यू ना करते। सही, हाँ ये भी बात है। जो करता है ना उसको वोट की ज़रूरत नहीं, उसको वोट खुद आता है। जिन्होंने किया ही कुछ नहीं है तो फिर वो ऐसा ही है ना, वो देख लें आप सामने। हाँ वो तो नज़र आ रहा है। अब ना आप अगर आप पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप मलेशिया चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं या यूरोप चले जाएं, चले आप मलेशिया सिंगापुर ही चले जाएं, वहाँ पे डेली बारिश होती है, पानी तो एक कतरा नहीं रुकता। उनका एक सिस्टम अच्छा है, हमारा सिस्टम ख़राब है। अब ऊपर से ठीक करेंगे तो नीचे आएंगे, अब नीचे से शुरू होते हैं, ऊपर जाने तक आपके सांस ख़त्म हो जाते, थक जाते हैं, बस यही बात है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम क्या हाल चाल है? अच्छा, जो हमारे MNA साहब है जिनकी डेथ हो गई है, कोई उनकी डेथ के बाद कोई फ़र्क पड़ेगा पार्टी को? लेकिन जी उनकी डेथ के बाद अल्लाह ताला उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जवार रहमत में जगह अता फरमाए। पार्टी चलती है जी काम पे, जो काम करेगा उसका भी नाम होगा और उसकी वजह से पार्टी का नाम भी होगा। और स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये चाहिए कि पार्टी में राइट पर्सन शुड बी ऑन राइट प्लेस। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि रॉन्ग पर्सन शुड बी एट राइट प्लेस। वो सारा दरहम बरहम हो जाता है स्ट्रक्चर, जैसे अब हो रहा है। करंटली आप देखें सिनेरियो क्या चल रहा है कि रॉन्ग पर्सन इज़ ऑन राइट प्लेस, सब डिस्टर्ब हो गया। आज के आम आदमी को ये नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट में क्या चल रहा है। आम आदमी को पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं है सर। वो ये चाहता है मेरा प्रॉब्लम हल हो, मेरा ये बुनियादी फंडामेंटल राइट जो है, जो आर्टिकल ने दिया है हमें, इस पाकिस्तान ने हमें दिया है, वो हमारा जो बुनियादी मकासद हैं वो हल हो, जिसमें रोज़गार है, जिसमें जैसे ये कोरोना आया है, एक बहुत बड़ा मसला था। हम इस चीज़ को पूरी तरह हैंडल नहीं कर पाए सर। हम देखें कि बहुत सारे लोग डिप्राइव हुए, बहुत सारे लोगों का चूल्हा ठंडा हो गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ मीडिया को, मीडिया ने शऊर दिया, एजुकेट किया लोगों को, ये बताया कि फैक्ट्स क्या हैं। चीज़ें फैक्ट्स पे चलती हैं सर, अजम्पशन पे कभी नहीं चलती। ये अब मैं बात करता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये सिर्फ अफवाह है, कोई चीज़ नहीं है कोरोना, सिर्फ अफवाह फैली हुई है, अभी भी नहीं मानते सर? ऐसा है, लेकिन आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हतमी तौर पे कोई भी नहीं कह पा रहा, ना ही गवर्नमेंट में, ना ही कॉमन पीपल, ना ही आपकी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इस चीज़ को इस हवाले से कॉन्फिडेंस से कह पा रहे हैं कि यार ऐसा है। लेकिन सर कोरोना से बढ़कर हमारा जो मसला है, अवाम का जो मसला है, मैं आप अवाम हैं, ये सारे अवाम हैं, हमें जो नीड है वो बुनियादी मसाइल की है सर। अगर किसी का चूल्हा ठंडा है ना तो उससे कोई कुछ लेना देना नहीं है किसी भी पार्टी से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, व्हाटएवर। अब रिसेंटली आप देख लें PTI के बारे में, लोगों ने ये सोचा था कि चलो चांस दो, ही इज़ अ न्यू पर्सन ना, नया बंदा शायद कुछ कर दिखाए, देयर वाज अ होप। अब आप मुझे ये बताएं, उनके जो दावे थे, जो क्लेम थे, उनके जितने भी, किस हद तक सच्चे हुए? नहीं ना। मैं अपने आप से अगर पूछूं, ज़ाती तौर पे मैंने बड़ी सपोर्ट की कि यार चलो ही इज़ अ न्यू पर्सन, इट माइट बी पॉसिबल कि बुनियादी मसाइल हैं वो हल हों। आज भी हमारे बुनियादी मसाइल जो कि तू हैं सर, वैसे के वैसे ही हैं। आम आदमी को कुछ लेना देना नहीं है किसी भी पार्टी से। सच्ची बात आपको बताऊं, वो बेचारे मासूम हैं। जिस पार्टी ने कहा कि ऐसा है उस तरफ चले गए। तो खुदारा मैं, इट्स माय रिक्वेस्ट कि आम आदमी की होप इतनी ना तोड़ें कि वो बदज़न हो जाए, आपके नाउम्मीद हो जाए, वो डिप्राइव हो फ्रॉम हिज फंडामेंटल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो नेचुरल जस्टिस देता है, जो मालिक हकीकी देते हैं कि आपका ये हक है, हर इंसान अच्छा खाए, अच्छा पिए, उसके जो बच्चे हैं अच्छा पढ़ें,
हर बंदे का हक है। ये नहीं कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है उसका बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़े और आम आदमी का बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, वो बड़ा होकर क्या उससे उम्मीद रखेगा, क्या उससे वो करेगा कि जी इसने क्या करना है। और वही हमारी फाउंडेशन है पाकिस्तान की। आप अपनी पाकिस्तान की बुनियादें खुद ही खोखली कर रहे हैं। और सर इस तरफ हमें अवेयरनेस माँ है सबसे सर बुनियादी चीज़ है। अगर आपने रिफॉर्म मियाँ साहब बांग्लादेश देख लें, लेट मी वाइंड अप ना। सबसे बुनियादी चीज़ एक रोल है माँ का। रिफॉर्म शुरू करें इससे माँ से। फादर ने तो अर्न करना, घर में लेके आना, माँ ने व्हाट मदर इज़ डूइंग बेसिकली, व्हाट मदर इज़ डूइंग, उस तरीके से, उस स्टैंडर्ड जो अल्लाह ताला ने सेट किया हुआ है उस तरीके से बच्चों को ग्रोन अप नहीं कर रही जिस तरीके से उनको करना चाहिए। उनका एक बाइसनेस नहीं होनी चाहिए कि फादर है ओहो थोड़ा सा डिप्राइव हुई मदर, उन्हें नहीं छोड़ो, इस तरह से उसको पॉइजन करना और ये वो ना, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। और सच है, अगर कोई सच्चा शहरी ग्रोन अप होगा वो फ्यूचर में चल के पाकिस्तान को अच्छी फाउंडेशन देगा सर, अच्छा पाकिस्तान बनेगा। फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी यू टर्न नहीं लेगा सर। अगर अच्छा माँ जो है अच्छा बच्चे को तरबियत देगी, उसको अच्छी अवेयरनेस देगी, वो अच्छी तालीम हासिल करेगा, उसकी शख्सियत बन जाएगी, तो वो यू टर्न नहीं लेगा। वो आपकी पार्टीज़ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, अल्टीमेटली आपके शहर स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी सिटीज़ नज़र आएंगी, हाँ यार ये होना चाहिए पाकिस्तान। सर लोगों से शहर बनते हैं, लोगों से, अच्छे लोगों से मुल्क बनते हैं, ना कि मुल्कों से लोग बनते हैं। एक गरीब आदमी को आप रोटी नहीं दे रहे, एक गरीब आदमी को आप उसकी बुनियादी हुकूक नहीं दे पा रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से चलेगा सर। दैट्स ऑल ना। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आपका नाम? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ MNA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਫਾਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? जी जी फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। क्यों? फ़र्क ये पड़ेगा कि आगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डस्का में 40,000 लीड से जीतती है, इस दफ़ा 60-70 भी हो सकता है। सही। क्योंकि बहुत से लोग ज़ाहिर शाह साहब को बहुत बुरा भला कहते थे, ठीक है, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा लीड बढ़ जाएगी। हाँ लीड बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि यहाँ वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। सही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट डालते हैं जी जी। हर दफ़ा, आप हिस्ट्री खोल के देख लें डस्का की, जी जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लीड किया इधर। जी जी किया, ये तो मुझे पता है। तो क्या उनकी कमी पूरी हो सकती है? नहीं, कमी वैसे उनकी पूरी नहीं होगी। 5 दफ़ा वो मुसलसल MNA रहे हैं जी जी। और उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। ठीक है। आपको पता है वो असम्बली हाल में जहाँ बैठे हुए थे जी वहाँ पे भी इनका जिक्र हो रहा था। हाँ जिक्र, कोई बंदा हो तो उसका जिक्र होता है ना। जी जी। ये मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ के बहुत अच्छे साथी थे जी जी। और उन्होंने इतनी मुश्किलात में भी उनका साथ नहीं छोड़ा, जी। तो इसलिए उनकी अभी तक बातें हो रही है। सही। तो जो वो काम करते थे, जो वो जी। करवाते रहे हैं, जी। क्या ऐसा कोई कर सकेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं, इनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ये जो इनको बुरा वाला भी कहने वाले हैं ना, ये कह लगे जो अपोजिशन पार्टी होती है ना, जी जी, हाँ, तो ज़ाहिर में तो काम वो होता है ना। वो प्रोपेगेंडा करते हैं इस तरह करने में। जी जी। बाकी वो इस तरह के नहीं थे जिस तरह का उन्होंने लोगों ने कर दिया था। अगर बुरा वाला होता वो जीते ही कभी ना। जी ये तो है। वो हर दफ़ा हर लीड लेके जीते थे बहुत हाँ, ज़्यादा। ये तो है। काफ़ी उनके मुकाबले में जो भी खड़ा हुआ है, जी जी हारा बिल्कुल। ही है। हाँ हर दफ़ा ही हारे हैं। तो कोई पैगाम देना हो आखिर पे आपने? पैगाम यही है कि जो भी हमारे इधर डस्का में जीता है जी जी। वो मुस्लिम लीग नून का हो, और जीता कि मुस्लिम लीग नून ही, ठीक है, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, डस्का के लिए अच्छा हो, इससे ज़्यादा यानी कि कोई भी हो, लेकिन हो अपने पाकिस्तान और वो वैसे आप भी ये कह सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि मुस्लिम लीग नून ही फतह करेगी। पता करेंगे। ठीक है, ये मुस्लिम लीग नून का किला है। शुक्रिया जी। जी। क्या हाल चाल है? अच्छा बुजुर्गो, जो हमारे MNA थी यानी कि ज़ारे शाह साहब वफात पा गए ने, ठीक है, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। उन्होंने जाना कोई ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੜਦੂ ਲਾਂਦ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਉਹਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ? ਇਹ ਤੇ MNA ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ MPA ਦਾ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ।
ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਆਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।